के बादशाह को क्या जवाब दिया था हजरत अमीर माविया ने कि तुम उस लश्कर का इंतजार करो, अली के उस लश्कर का इंतजार करो जिसका पहला सिपाही अमीर माविया होगा। लेकिन यहाँ पर जो तुर्कों के खिलाफ जो अरब लड़ रहे थे वो बरतानिया के साथ मिलकर के लड़ रहे थे, फ्रांस के साथ मिलकर के लड़ रहे थे। अब शरीफ मक्का और उसके बेटे उन्होंने खुफिया मुआहदे किए थे बरतानिया के साथ और उन्होंने तुर्कों के खिलाफ नफरतें पैदा की, सिर्फ इस बुनियाद पर कि ये हाशमी हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि ये अरब हैं। उन्होंने खिलाफत उस्मानिया और उम्मत मुस्लिमा की सियासी वहदत को पारा पारा कर दिया। अरबों को तुर्कों से लड़ाया गया, तुर्कों को अरबों से लड़ाया गया और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ मुल्क बना दिए गए। और अलमिया ये है कि आज अमेरिका की जो आबादी है पूरे जजीरतुल अरब की आबादी उसी कदर है, लेकिन जजीरतुल अरब में अलमिया ये है कि जो एक उम्मत का जो पैगाम लेकर के ये आफाकी उम्मत उठी है वहाँ 22 अरब मुल्क मौजूद हैं और अमेरिका वो एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की शक्ल में मौजूद है। जहाँ वहदत होनी चाहिए वो मुंतशिर हो गए नेशनलिज्म की बुनियाद पर और जिनके दिल फटे हुए हैं उन्होंने मफादात की बुनियाद पर उन्होंने अपने अपने मफादात को हासिल करने के लिए अपने को मुत्तहद कर रखा है। अलमिया ये है कि जब हम कहते हैं कि 50 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक हैं, ये इस्लाम के खिलाफ ये पूरा लाहे अमल है, ये इस्लाम के खिलाफ पूरा मंसूबा है कि इस्लाम को तो अल्लामा इकबाल ने इस तरह से कहा था कि इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। हमारा देश रंग और नस्ल और इलाके की बुनियाद पर नहीं बनता बल्कि इस्लाम की बुनियाद पर बनता है, लेकिन वहां पर रंग और नस्ल और इलाके की बुनियाद पर जाहिली असबियतों की बुनियादों पर 50 से ज्यादा मुल्क मौजूद हैं। दर हकीकत इन दायरों में उम्मत मुस्लिमा को कैद कर रखा गया है। इसके साथ साथ जमहूरियत की बुनियाद पर उम्मत मुस्लिमा को कैद कर रखा गया है, अलग मुंतशिर कर दिया गया है। जमहूरियत की बुनियाद पर अलग अलग पार्टियां बनाई गईं, एक मुल्क और एक इलाके में। पहले इलाके में कैद किया गया, फिर इलाके में जो मुसलमान बचे उनको अलग अलग पार्टियों में मुंतशिर कर दिया गया और फिर इसकी क़यादत को तब्दील कर दिया गया। क़यादत के बारे में क्या फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और जो तुम्हारे दरमियान उलिल अम्र हैं उनकी इताअत करो। कोई भी उलिल अम्र जो रसूल की इताअत नहीं करता वो उलिल अम्र नहीं हो सकता और कोई भी रसूल जिसका ताल्लुक अल्लाह से नहीं है वो रसूल नहीं हो सकता। लेकिन नेशनलिस्ट की बुनियाद पर वो लोग जिनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं था, लेकिन अगर वो अरबी हैं, अगर वो पाकिस्तानी हैं, अगर वो चीनी हैं, अगर वो जापानी हैं, अगर वो हिंदुस्तानी हैं, तो ये लोग, ये काफिर और मुशरिक लोग मुसलमानों के कायद और रहनुमा बन गए। ये एक अलमिया है, ये एक साजिश है कि इसको हमने अख्तियार कर रखा है। फिर पार्टियों की बुनियाद पर जिनके नजरियात गैर इस्लामी थे, जिन्होंने इस सोसाइटी में गैर इस्लामी समाज को बर्पा करने के लिए जिन्होंने अपना नस्बुलैन करार दिया है, उन मुख्तलिफ पार्टियों में, जाहिली नजरियात की हामिल पार्टियों में अलग अलग मुंतशिर हो गए मुसलमान और इस तरह से ये मुस्लिम उम्मत मुंतशिर हो गई। इसी के साथ साथ सोशलिस्ट की बुनियाद पर, कम्युनिज्म की बुनियाद पर अगर एक मुसलमान है और वो कम्युनिस्ट है ये मुमकिन नहीं है, एक मुसलमान है और वो सोशलिस्ट है ये मुमकिन नहीं है, एक मुसलमान है और वो नेशनलिस्ट है ये मुमकिन नहीं है, एक मुसलमान है और उसका अवाम के सॉवरेनिटी पर यकीन है ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ये सब कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये इनहराफ है, ये साजिश है और ये उम्मत मुस्लिमा को पारा पारा करने की साजिश है जिसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। இந்த சதிவலையினுடைய அநீதம் எந்த அளவிற்கு இருந்தது என்று சொன்னால், அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்திலே நிகழ்ந்த ஒரு நிகழ்ச்சி. ரோம சாம்ராஜ்யத்தினுடைய மன்னன் ஒருவன் முஆவியா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினான். உங்களுக்கு எதிராக அலிக்கு எதிராக உங்களுக்கு எதிராக நின்று படை நடத்தி கொண்டிருக்கும் அலிக்கு எதிராக நாங்கள் படை நடத்த தயாராக இருக்கிறோம், நீங்கள் விரும்பினால் அந்த படையை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்ற போது முஆவியா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் ரோம சாம்ராஜ்யத்திற்கு எழுதினார்கள், நான் அலியினுடைய தலைமையின் கீழ் அவருடைய தளபதியாக உனக்கு எதிராக படையெடுத்து நடத்தி வருவேன். இதுதான் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தினுடைய தலைமைக்கான மிகவும் வெளிப்படையான ஒரு சிந்தனை. பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய ஒரு ஹதீத், அது ஒரு ஹதீத், சஹீஹான ஒரு ஹதீத்.
அதிலே பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு பிரயாணத்திலே இருக்கின்ற போது சஹாபாக்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு தலைமைத்துவம் ஏற்படுத்தப்பட்டது. அந்த தலைமைத்துவத்திற்கு மத்தியில் ஏற்படுத்தப்பட்ட பிரச்சனைகளின் காரணமாக அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் முரண்பட்டு 2 குரூப்புகளாக பல குழுக்களாக மாறக்கூடிய நிலை ஏற்பட்ட போது பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய அந்த மோசமான அவலகதியை பார்த்து விட்டு அவரிடத்தில் சொன்னார்கள், நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஒன்றிணைந்து இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு போர்வை இருந்து அந்த போர்வையின் கீழ் நீங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக வந்துவிட வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக வந்துவிட வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் இது என்ற காலம் வரை ஒரே போர்வையின் கீழ் ஒரே கொற்றத்தின் கீழ் முஸ்லிம்கள் இருந்தார்களோ அது காலம் வரை முஸ்லிம்களை பிரிப்பதற்கு யாரால முடியவில்லை. ஆனால் அப்துல்லா இப்னு சபா என்பவன் என்ன செய்தான்? ஜமலுடைய யுத்த காலத்திலே பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் போர்வையின் கீழ் இருந்த சமுதாயத்தை அப்துல்லா இப்னு சபா 2 போர்வைகளுக்குரிய சமுதாயமாக மாற்றினான். முஸ்லிம்களை அடித்துக் கொள்ளக்கூடிய வழிமுறைகளுக்கு அவங்களை ஏற்பாடு செய்தான். அவர்கள் அடித்தார்கள், ஒருவர் மற்றவரை மாய்த்து கொண்டிருந்தார்கள். ஆக இந்த நிலையிலிருந்து மீள வேண்டும் என்று சொன்னால், இந்த பிரிவினை சதியிலிருந்து மீள வேண்டும் என்று சொன்னால் முஸ்லிம் சமுதாயத்திடத்திலே வேறு எந்த விதமான மாற்று அபிப்பிராய கருத்துக்களும் இல்லை. அதற்கு ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் இது இருக்கிறது. அது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வழிமுறையை பின்பற்றுவதை தவிர்த்து வேறு எது ஒன்றை கொண்டும் நம்மால் மீண்டும் நம்முடைய ஒரு இத்திஹாத், ஒரு முழுமையான ஒரு இஸ்லாமிய உம்மத்தாக மாறுவதற்கான வழியோ வாய்ப்போ நம்மிடத்திலே இல்லை. இந்த உலகம், நாம் வாழுகின்ற இந்த உலகம் வரலாற்றிலே சதிகள் நிறைந்த உலகமாக இருக்கின்றது. இந்த உலகத்திலே மனித சமுதாயத்தை இஸ்லாத்தினுடைய பெயரால், இஸ்லாமிய மதஹபினுடைய பெயரால், மசலக்குகளுடைய பெயரால் கூறு போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அது மட்டுமல்ல, கொள்கை ரீதியான சிந்தனைகளிலே முஸ்லிம்களை கூறு போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். எந்த அளவிற்கு இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை கொள்கை ரீதியாக அவர்கள் பிரித்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால், எந்த சமுதாயத்தில், எந்த இஸ்லாத்தில், எந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் எல்லைகளுக்கும் நிறங்களுக்கும் வேறு சிந்தனைகளுக்கும் எந்த இதற்கும் அனுமதி இல்லையோ அங்கு எல்லைகளை கொண்டு இஸ்லாத்தை பிரித்து வைத்து விட்டார்கள். எங்கே ஹபசி பிலாலையும் சுவைப் ரூமியையும் ஒரே சிந்தனையில் வைத்து பார்த்ததோ இஸ்லாம், அங்கே தங்களுக்கு தாங்களே ஒரு விதமான தேசியவாதம் பேசக்கூடியவர்களாக, தேசியவாத அடிப்படையிலே சிந்தனையை வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு மோசமான ஒரு நிலை சூழலை இந்த உலகத்திலே பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். கிலாபத் உதுமானியாவை உடைத்து எறிந்தவர்களுடைய பின்னணியில் அவர்கள் கையிலே கிடைத்த ஆயுதங்களில் மிக முக்கியமான ஆயுதம் என்ன? நேசனிசம் என்று சொல்லக்கூடிய அரபு தேசியவாதத்தை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது இருக்க முடியுமா? ரோம சாம்ராஜ்யத்திற்கு எதிராக முஆவியா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் எழுதிய அந்த கடிதம் எங்கே? துருக்கிய அரசாங்கத்தை, துருக்கிய கிலாபத்தை உடைத்தெறிவதற்காக பிரித்தானியர்களுக்கும் பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கும் ஆதரவாக நின்ற அரபுலக தேசியவாதிகள் எங்கே? அரபுலக தேசியவாதிகளுடைய இந்த அயோக்கியத்தனத்தினால் இந்த அடிப்படை, இவர்களுடைய அடிப்படை இனவாதத்தை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது இருக்க முடியுமா? தாங்களை ஹாசிமாக பார்த்தார்கள், தங்களை அரபுகளாக பார்த்தார்கள். இந்த அயோக்கியத்தனம் இன்று அவர்களை மென்மேலும் மனிதர்களாக, முஸ்லிம்களாக ஒன்றிணைவதற்கு வழியே இல்லாத அளவிற்கு அவர்களை உடைத்து சுக்குநூறாக ஆக்கி இருக்கின்றது. 50 நாடுகள் இருக்கின்றன, நிறத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிறார்கள், மொழியின் அடிப்படையில் இருக்கிறார்கள், தேசியவாதங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் யாராவது முஸ்லிம் என்கின்ற உருவிலே இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால், இஸ்லாத்திலோ முஸ்லிம்களோ அவர்களுக்கு எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லாதவர்களாக தங்களை தாங்களே பாகிஸ்தானிகளாக, அரபிகளாக, துருக்கிகளாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இது ஒரு வகையான பிரிவினைவாதம் இஸ்லாத்திற்குள் என்று சொன்னால், அடுத்து ஜமூரியத் என்று சொல்லக்கூடிய சமுதாயத்தினுடைய தலைமைத்துவத்தை அல்லாஹ்வை விட்டு அல்லாஹ்வுடைய ரசூலை தூரப்படுத்துகின்ற ஜனநாயகத்தை அடிப்படையாக வைத்து முஸ்லிம் சமுதாயத்தை பிரித்து போட்டு விட்டார்கள். எந்த அளவிற்கு மோசமான பிரிவினை என்று சொன்னால், முஸ்லிம் சமுதாயத்தினுடைய இத்தாத் எது என்று எதுவாக குர்ஆன் சொல்கின்றது? அத்தியுல்லாஹ வ அத்தியுர் ரசூல உலில் அம்ரு மின்கும் என்று சொல்கின்றது. உங்களுடைய உலில் அம்ர் எதன் அடிப்படையில் இத்தாத் செய்ய வேண்டும்? அல்லாஹ்வுடைய ரசூலின் அடிப்படையில் இத்தாத் செய்ய வேண்டும், அல்லாஹ்வுடைய குர்ஆனின் அடிப்படையில் இத்தாத் செய்ய வேண்டும். ஆனால் இந்த இத்தாத் என்று எப்படி நடக்கின்றது? மன இச்சைகளின் அடிப்படையில் நடக்கின்றது. ஜமூரியத் என்கின்ற அடிப்படையில் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தினுடைய அரசியல் சமூக சிந்தனைகள் அனைத்தும் பிரிக்கப்பட்டு முஸ்லிம் சமுதாயத்தினுடைய பிரிவினைக்கு ஏற்கனவே எரிந்து கொண்டிருக்கின்ற நெருப்பிலே எண்ணெய் வார்த்ததை போன்ற ஒரு மோசமான நிகழ்ச்சியை இந்த உலகம் முழுவதும் வளர்த்தெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இஸ்லாத்தில் இது மட்டுமல்ல, இதனுடைய அடுத்த கட்டத்திற்கு இஸ்லாமிய சமுதாயம் தங்களை தயார்படுத்திக் கொண்டு, ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டு பிரயாணம் செய்வதற்கு தயாராகிவிட்டது. காவிர்களை தங்களுடைய தலைவர்களாக மாற்றிக்கொண்டு விட்டார்கள். காவிர்களான முஸ்லிக்கானவர்களை தங்களுடைய காயிதத்துகளாக, தங்களுடைய தலைமைத்துவத்திற்குரிய தகுதி படைத்தவர்களாக ஆக்கிவிட்டார்கள். அதனால்தான் இஸ்லாமிய சமுதாயத்திலே கம்யூனிஸ்ட் முஸ்லிம்கள் உருவாகிவிட்டார்கள், இஸ்லாமிய சமுதாயத்திலே சோசலிஸ்ட் முஸ்லிம்கள் உருவாகிவிட்டார்கள், அதனால்தான் இஸ்லாமிய சமுதாயத்திலே செக்குலரிஸ்ட் முஸ்லிம்கள் உருவாகிவிட்டார்கள். இது இஸ்லாத்திற்கான
இதை பொறுத்தவரையில் இஸ்லாத்திற்கு இப்படி ஒரு அடையாளம் இருப்பதை இஸ்லாம் கொஞ்சம் கூட ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. இது இஸ்லாமிய உலகத்திற்கு எதிராக செய்யப்பட்ட பெரும் அநீதம், பெரும் சதி. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिनल्लाह सिबगा। अल्लाह का रंग अख्तियार करो और अल्लाह से बेहतर कौन सा रंग हो सकता है। अल्लाह के रंग के अलावा इस उम्मत के अंदर जो भी रंग पैदा किया जाएगा वह इनहराफ होगा, वह इंतशार होगा। हमें उस रंग को अख्तियार करने से पहले ये फैसला करना है कि ये कार्ल मार्क्स का रंग क्या अल्लाह का रंग है, ये लेनिन का रंग क्या अल्लाह का रंग है, ये इश्तराकियत का, जमहूरियत का, कौम परस्ती का रंग क्या अल्लाह का रंग है। अगर ये अल्लाह का रंग नहीं है तो ये उम्मत मुस्लिमा को इंतशार में मुब्तला करने की एक साजिश है। इस्लाम बमुकाबला मगरिब या मगरिब बमुकाबला इस्लाम, इस उन्वान पर दो तीन बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अब मगरिब ये चाहता है कि इस्लाम बमुकाबला मगरिब की कैफियत खत्म हो जाए, बल्कि वो ये चाहता है कि इस्लाम के अंदर कश्मकश पैदा हो जाए, मुसलमानों के अंदर टकराव इस कदर पैदा हो जाए कि वो आपस में ही लड़ते रहें, वो आपस में ही खूरेजिया करते रहें, वो आपस में ही इस्लाम का इनकार करते रहें और एक दूसरे का खून बहाते रहें और उनकी कुव्वत उन मगरिब को और गैर इस्लामी नजरियात को, शैतानी नजरियात को खत्म करने के बजाय खुद आपस में ही खत्म होती रहे। इस ताल्लुक से एक जो मशहूर वो रिपोर्ट है अमेरिका की, रैंड जो उनका एक दिफाई इदारा है, उसकी जो रिपोर्ट है आज से तकरीबन 10 साल पहले जो शाये हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में नुमाया तौर पर 4 तबके मौजूद हैं या 4 तबके पैदा किए जा सकते हैं। एक वो मुसलमान हैं जिनको मॉडर्न कहा जा सकता है, एक वो मुसलमान हैं जिनको सेकुलर कहा जा सकता है, एक वो मुसलमान हैं जिनको रिवायत पसंद कहा जा सकता है और एक वो मुसलमान हैं जिनको बुनियाद परस्त कहा जा सकता है। फिर उसमें वो कहते हैं कि जो बुनियाद परस्त और फंडामेंटलिस्ट मुसलमान है, यानी जो कुरान और सुन्नत की बात करता है निजाम जिंदगी के लिए, वो मगरिब के लिए मुस्तकिल खतरा है। लेकिन जो मॉडर्न मुसलमान हैं, इनको मगरिब अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर सकता है और मगरिब को चाहिए, अमेरिका और उसके साथियों को चाहिए कि मॉडर्न मुसलमानों को तक़वियत पहुंचाएं, उनको ताउन करें। और उसमें ये मशवरा दिया गया है कि रिवायत पसंद जो मुसलमान हैं, ट्रेडिशनलिस्ट हैं, उनके फंडामेंटलिस्ट मुसलमानों के साथ जो इख्तलाफात हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें बताया गया है कि जो सेकुलर मुसलमान हैं, जो अपने को सेकुलर कहते हैं, यानी निजामी जिंदगी में इस्लाम को पूरी तरह से अपनाना नहीं चाहते, बल्कि वो ये चाहते हैं कि जो दुनियावी मामलात हैं वो किसी भी तरीके से तय किए जाएं, उनको भी ताउन मिलना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए। फिर आगे ये मशवरा दिया जाता है कि उसमें मुसलमानों में रक्स है, फिल्म है, शराबखोरी है, इस तरह की चीजों को आम करने के लिए मुस्लिम नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। आज हमें देख रहे हैं कि ये जो कैफियत है पूरी दुनिया में बरपा है और बरपा करने की कोशिश की जा रही है कि टर्की में कुरान पर किसने पाबंदी लगाई, मस्जिदों पर किसने ताले लगाए, अरबी पर किसने पाबंदी लगाई, दाढ़ी पर किसने पाबंदी लगाई, मुस्तफा कमाल पाशा ने पाबंदी लगाई। आज जो मिस्र में हो रहा है, मिस्र में इस्लाम को कौन रोक रहा है? नाम निहायत मुसलमान इस्लाम को रोक रहा है। इसी तरह से आप उनको सेकुलर मुसलमान और बुनियाद परस्त मुसलमानों के दरमियान एक कशमकश करार दे सकते हैं, और वहां पर जो मॉडर्न मुसलमान है, जो सेकुलर मुसलमान है नाम निहायत, उसको कौन ताउन दे रहा है? अमेरिका और इजराइल ताउन दे रहे हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, सूडान में क्या हो रहा है, अलजायर में क्या हो रहा है, हर दुनिया के हर खित्ते में, मुसलमानों के हर इलाके में एक अंदरूनी कशमकश पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और ये कशमकश इसलिए पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि मगरिब इसमें अपनी आफियत देख रहा है। मगरिब ये चाहता है कि मुसलमानों को बाहम लड़ा करके मुसलमानों की कुव्वतों को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ये जाहिर है कि ये उम्मत को, इस उम्मत को गालिब होना है, इस उम्मत को शहादत हक की जिम्मेदारी अदा करनी है, तो वो नाकाम होंगे। और वो नाकाम इसी तरह से हो सकते हैं जबकि ये उम्मत खुद अपनी बुनियादों पर मुस्तहकम हो जाए, अपनी बुनियादों पर मजबूत हो जाए, कुरान और सुन्नत को अच्छी तरह से समझे, उससे मुताल्लिक हो जाए और उससे अपने ताल्लुक को मजबूती से थाम ले। इसी बात को कहा गया है उस आयत में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वातसिमू बिहब्लिल्लाह,
अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, उससे चिपक जाओ, उससे चिमट जाओ, उससे बिल्कुल जुदाई की कोई कैफियत नुमाया तौर पर या ज़ाहिरी तौर पर या अंदरूनी तौर पर बाकी न रहे। अल्लाह से दुआ है कि हमारी ये तमन्ना और आरज़ू पूरी हो। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व ஸஹ்பிஹி அஜ்மஈன் அம்மா பஅத்। அன்பார்ந்த அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, நிகழ்ச்சியின் இரண்டாம் அமர்வு இன்ஷா அல்லாஹ் ஆரம்பிக்க இருக்கின்றது. இரண்டாம் அமர்வின் முதல் பகுதியாக உம்மத்திற்கு எதிரான சதிவலை என்ற தலைப்பில் கருத்துரை வழங்கிய சகோதரர் டாக்டர் அனீஸ் அவர்களின் அந்த உருது மொழிபெயர்ப்பை தமிழாக மாற்றி சகோதரர் சையத் முகமது புகாரி அவர்கள் வஹத்தே இஸ்லாமி ஹிந்தின் தமிழக மண்டல் நக்கீப் அவர்கள் மொழி மாற்றம் செய்ய இருக்கிறார். அதைத் தொடர்ந்து அடுத்தபடியாக சமகால இந்தியாவும் முஸ்லிம்களின் எதிர்காலமும், அதாவது இந்திய முஸ்லிம்களின் நிலையை குறித்து சகோதரர் அலாவுதீன் அவர்கள் நமக்கு மத்தியில் கருத்துரை வழங்க இருக்கின்றார்கள். அதைத் தொடர்ந்து வஹ்தத்தே உம்மா, இத்திஹாதுல் உம்மா என்ற இந்த மைய கருத்தை அடிப்படையாக கொண்ட வஹ்தத்தே உம்மா என்ற தலைப்பில் மௌலானா அமீர் முஹ்தரம் அத்தாவுர் ரஹ்மான் வஜீதி சாஹிப் அவர்கள் கருத்துரை வழங்க இருக்கிறார்கள். எனவே தாங்கள் அனைவரும் அமைதி காத்து இந்த அவையை அலங்கரிக்க வேண்டுமாய் அன்போடு கேட்டு இப்பொழுது உம்மத்திற்கு எதிரான சதிவலைகள் என்ற அந்த உரையின் தமிழாக்கத்தை பேச வருமாறு சகோதரர் சையத் முகமது புகாரி அவர்களை அன்புடன் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. அந்த சதிவலை, இஸ்லாமிய உம்மத்துக்கு எதிரான சதிவலைகள் என்கின்ற தலைப்பினுடைய இறுதி பகுதி. அல்லாஹுவின் வர்ணம் இதுதான் முஸ்லிம்களுடைய வர்ணமாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் அல்லாஹுவின் வர்ணம் எது என்பதை பற்றிய முடிவு செய்யப்படுவதற்கு முன்னால் சில கேள்விகளை நாம் நம்மை நாமே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயத்தில் கவனத்தில் இருக்கின்றோம். காரணம், நாம் எது அல்லாஹினுடைய வர்ணமாக எண்ணுகின்றோமோ அது இன்று அல்லாஹினுடைய வர்ணமாக இல்லாமல் அல்லாஹு எதிர்த்த குஃப்ரினுடைய முஷ்ரிக்கான ஷிர்கினுடைய வர்ணமாக, நிறமாக, சிந்தனையாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. இப்படி மாற்றிய மேற்குலகம் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை அவர்கள் விரும்புவதற்கு ஏற்ப வழிநடத்துவதற்கு முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். மேற்குலகம் முஸ்லிம் சமுதாயத்திடத்தில் எதிர்பார்ப்பதெல்லாம் என்ன தெரியுமா? ஒன்றே ஒன்றுதான். முஸ்லிம் சமுதாயம் தங்களுக்கு மத்தியில் எந்த நிலையிலும் ஒன்றிணைந்து விடவே கூடாது. அவர்கள் தங்களுக்கு மக்கள் மத்தியில் அடித்து கொண்டு அழிந்து போக வேண்டும். சிந்தனை ரீதியாக, கருத்து ரீதியாக, தாங்கள் வாழ்கின்ற வாழ்விடங்கள் ரீதியாக அவர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே அடித்து கொண்டு அழிந்து போக வேண்டும். இதைத்தான் மேற்குலகம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றது. யுஎஸ்ஏனுடைய ரெயின் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவர் ஒரு ரிப்போர்ட்டை 10 வருடங்களுக்கு முன்னால் சமர்ப்பணம் செய்தார் அமெரிக்காவிலே. அந்த ரிப்போர்ட்டில் அவர் சொல்லியது